mobilnya tak suruh ke, ah, iya. Jadi diputus nggak bisa katanya. Aku katanya usin agak longgar, dirapetin nanti bisa. Rolex yang King, Air King. Dan bukan di mobil ini, mobil satunya tak suruh masuk. Karena mau tak bawa ke plaza masih mahal bayarnya. Dan sedikit, oke. Kalau bukan ahlinya, aku jadi diginiin nggak bisa diputusnya. Hanya anak buka, terus anak giniin baru bisa lepas, baru anak buka. Tapi anak nggak bisa pasang lagi. Saya ini Surabaya masih tak suruh check-in hotel. Enggak, ada tamu anak. Nanti kesini mobil. Ya, mungkin Nusantara pas Nusantara ada. Hasan, Hasan. Gimana akhirnya? Hasan gimana? Rapi. توجهت إلى الله متوسلا سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدي المشكور ويكتب عملي بالأعمال والكل والأوجه بوجهات الخميس وصفة موصولة اللهم يا من إليه توجهنا من فتاوى المغفرة وعلى باب عزته وهدم حرف المشهد بالفيوضات الغرقية نتوجه إليك وسلم سيدنا سيد المرسلين بكسارة الدين سيدنا محمد الذي أتت رسالته العالمين أن تصلي وسلم على الملة الكاملة مستودع أمانتك وعافية سرك وهامل غاية دعوتك الشاملة الذي أكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفعال في كل موطن من موادن القرب والمكان باسم إمدادك في عبادك وساكي وسير شريك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين أنت المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل أمرك ربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاهي لنا في بركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وتحفظنا في جميع الطريق وتبلغنا في جميع رعايتك وحسين حمايتك وأن تتقبل منا وأن تجعلنا في عدد هذا الحبيب من العابدين وفي درجة اتباعه من السالكين ولأهلك وأهله من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا من في رحمتك خاصة فلا تهلكنا وذنوب جميلة وصلتنا إليك فلا ترحمنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مستشفين تفهم المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بالإحسان والوابل بالرحمن وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواسع وواله وضاعه وأغفر لنا جشد في جهة أولادنا ووالدينا وآل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وهداية منكم جميعا ظالما شورا وظالما اسما مديما بهذه المعمورة معنا وسورا واكشف اللهم كل المكروهين والدينين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واكف شر المتقين والظالمين واصلح ولاة الحكيم جميع النوايا والاخبار وايد بتأييد من جبتك ونزل المعدين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الاسم من جميع الخطايا وفي الاسم المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأمر بالرسول في خدمة القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير اجمعين وصل وسلم على الحبيب المحبوب للأنساب والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fatihah. Mabrur. مبروك ألف مبروك عليك مبروك
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai, saya banggakan para alim, para habaib yang hadir, khususnya koordinator wali santri Surabaya sekaligus ketua Sanian sekaligus dia adalah kakanda di dalam nama mater kami di Darwah Dewakan kelas kami Yai Al-Ustaz Khairuddin yang kita doakan semoga banyak umur sehat walafiat dimudahkan segala urusan dikabulkan semua hajatnya insyaallah amin ya rabbal alamin serta semua para habaib semua kiai yang memangsi dari satu persatu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya, tidak ada habis-habisnya. Karena kita alhamdulillah diberikan nikmat yang banyak, di antara nikmat itu alhamdulillah kita bisa melakukan 1 tahun majelis taklim dari Solihin Surabaya. Selamat kami ucapkan kepada semua pengurus, semua panitia, karena yang paling banyak dapat pahalanya para panitia dan pengurus. Berapa yang banyak yang datang dengan jumlah mereka yang datang itulah mereka dapat pahalanya. Itulah para donatur, itulah mereka yang berusaha dan berupaya untuk mengembangkan majlis ini. Semoga mereka semuanya banyak umur sehat walafiat, juga mesti yang berlimpah, yang banyak halal dan thayyibah dan tidak ada hisabnya nanti kelak akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Salawat salam tidak lupa selalu kita haturkan kita persembahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan penjabaran, pelajaran, bahkan tauladan yang baik untuk kita semua sebagai umatnya sehingga mudah sekali kita menjalankan agamanya karena sudah terjabarkan syariatnya, dimudahkan kita melihat bagaimana sosok Nabi yang menjadi tauladan kita semuanya sehingga kita insya Allah dengan mudah kita bisa memahaminya dan dengan mudah kita bisa melakukannya. Termasuk pada sore hari ini temanya sangat bagus sekali, di mana di akhir zaman ini
di mana kita duduk, dan dengan siapa kita akan duduk. Ini penting sekali. Yang demikian itu berasal dan bersandarkan serta berlandaskan kepada hadis Nabi yang berbunyi al-mar'u ala dini khalili. Setiap orang itu bersama orang dekatnya. Siapa orang dekat? Istri, suami, kerabat, orang tua, itu orang dekat. Ditambah lagi sahabat karib, teman duduk, teman nongkrong, teman penjelasan, dan sebagainya. Itu adalah teman dekat. Sehingga bagaimana seseorang dipastikan akhlaknya seperti mereka. Itu maksudnya Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Setiap orang itu tergantung kepada orang dekatnya. Falyanzur, maka hendaknya setiap orang itu melihat siapa orang dekatnya itu. Tidaknya melihat itu diperintahkan Nabi SAW untuk pilih-pilih. Mau cari istri pilih-pilih, mau cari suami pilih-pilih, mau cari mertua pilih-pilih, mau cari mantu pilih-pilih, mau cari tetangga pilih-pilih, mau cari teman pilih-pilih. Karena itu semua sangat memberikan sebuah kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan keagamaan kita, spiritual kita, maupun sosial kita. Semuanya tergantung kepada saudara kita ataupun teman dekat kita. Kita mulai dari awal. Tidak ada yang lebih dekat daripada keluarga. Kerabat kita adalah orang yang paling dekat dalam kehidupan kita, yang terdiri daripada orang tua, ayah dan ibu, terdiri daripada pasangan suami istri, terdiri daripada anak-anak, begitu pula mantu dan mertua. Ini adalah orang paling dekat dengan kita, sehingga bisa kita praktekkan, bisa kita teliti. Kita pastikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Kalau kalian ingin tahu bagaimana Abi Abdul Hasan, bagaimana Ummu Mukarramah, Bapak Khadijah, lihat anak-anaknya. Kalau melihat kita ini, anak-anaknya ada yang menganggap, oh akhlaknya bagus, itu kan nggak jauh dari ayahnya, nggak jauh dari teman-teman dekatnya. Begitu pula pastikan kalau seumpama ada orang yang tidak baik, tapi kita jangan sodor, ya. Jangan sodor, karena sesuatu itu bisa berubah. Sesuatu itu bukan monoton, bukan vakum selamanya seperti itu, tidak, tapi bisa berubah. Sebagaimana dia bersabda, dinamakan hati-hati karena dia selalu berubah. Ya nahu yataqallabu, karena selalu berubah. Maka perubahan kebaikan itu yang kita inginkan, jangan perubahan menuju kepada kejelekan atau dari jelek menuju yang lebih jelek lagi. Itu yang kita khawatirkan. Tapi perubahan yang positif itu yang kita inginkan. Kita akan bahas nanti bagaimana perubahan positif itu bisa kita dapatkan. Tapi di sini yang paling utama, kenapa Nabi SAW menjelaskan terkait dengan pernikahan itu penting sekali. Penting. Karena pernikahan itu adalah dasar awal kita membangun sosial kita, itu adalah pernikahan. Jadi kalau kita sudah membangun hubungan rumah tangga dengan satu keluarga, maka antara dua keluarga itu yang tadinya bukan orang lain, bukan orang dekat, maka menjadi dekat otomatis. Sehingga mau tidak mau saling memaklumi, saling menyabari, saling menguntungkan, saling menjaga perasaan. Itu adalah orang yang paling dekat itu nantinya. Sehingga sebelum itu terjadi dan itu tidak dari hati kita lakukan, makanya Nabi SAW bersabda, tahayyaru linutafikum fa'inal ilmu asas. Hendaknya pilih-pilih kalian untuk memilah suami, memilah istri, pilih-pilih. Karena apa? Karena orang yang menentukan tabiat seseorang itu sangat berpengaruh, terutama di dalam diri wanita. Jadi wanita itu memang sangat besar pengaruhnya, melebihi daripada laki-laki. Karena memang perempuan itu ditakdirkan Allah Ta'ala untuk mencintai seorang laki-laki, untuk berharap kepada seorang laki-laki, untuk bersandar kepada seorang laki-laki. Beda dengan laki-laki yang diperbolehkan dalam agama untuk bersandar kepada 4 perempuan sekaligus. Itu dalam agama seperti itu, sehingga kefokusannya itu terpecah jadi 4. Begitu pula pengaruhnya itu terpecah menjadi 4. Beda dengan perempuan. Nah, oleh karenanya Nabi SAW bersabda, hati-hati, lebih-lebih kepada perempuan. Jangan asal comot saja, jangan asal karena cantiknya saja,
jangan asal karena kekayaannya saja, jangan asal karena dia itu mempunyai gelar saja, tapi lihat bagaimana akhlaknya, bagaimana imannya, bagaimana takwanya dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita menentukan calon suami kita, calon istri kita, calon mantu dan calon mertua kita ini orang baik? Pertimbangannya cuma dua. Apa itu? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita menjalani seperti yang disampaikan Nabi SAW, pasti tidak luput, tidak salah, pasti benar. Karena apa? Nabi SAW itu sesuai dengan sifat yang dipatenkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, mayat tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Allah Ta'ala, Nabi SAW itu tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya. Ucapan itu berdasarkan kepada wahyu. Semua ucapannya Nabi SAW, gak ada yang salah, gak ada. Gak ada yang sia-sia, gak ada. Semuanya berguna ucapannya Nabi. Nah, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa amanatah fazawiju wa in lam taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabirun fil ardi." Yang artinya, kalau sudah datang seseorang ingin meminang keluarga kamu, saudara kamu, anak kamu, keluarga kamu, kalau dia itu mempunyai dua ciri ini, kawinkan. Kalau kalian nggak kawinkan padahal pada dirinya ada dua ciri ini, maka akan menjadi sebab fitnah dan akan menjadi sebab kerusakan yang sangat luas di bumi ini. Itu kata Nabi SAW. Jadi biar kita paham bahwasanya satu perlakuan, satu tindakan, satu tabiat bisa menyebabkan bukan cuma dia yang mengalami konsekuensinya, tapi banyak orang bisa mengalaminya. Ini contohnya, kata Nabi SAW. Jadi kalau semua kita salah-salah pilih, maka yang menjadi fitnah itu bukan cuma yang bersangkutan saja, tapi keluarganya juga, kerabatnya juga, tetangganya juga, dan itu selesai sampai. Namanya fitnah itu apa? Fitnah itu adalah sesuatu keadaan, ucapan, tindakan yang menjadikan kita berdosa karenanya. Itu fitnah. Kata Nabi SAW, kalau satu orang dengan dua sifat ini meminta kepada kamu, ambil, kawinkan. Jangan pakai pertimbangan yang lainnya. Apa itu pertimbangannya? Dinahu wa amanatah. Ini adalah sebuah pertimbangan. Dan ternyata Imam Ghazali mengatakan bukan cuma di dalam perjodohan, tapi mau jadikan dia keluarga kita, mau jadikan dia itu teman dekat kita, mau jadikan dia itu tetangga kita, mau jadikan dia itu mertua kita, mantu kita, apapun yang kita inginkan dari seseorang, mau jadikan mitra kerja kita dan sebagainya, maka pertimbangannya dua. Agama sama amanat. Agama jelas. Agama itu adalah pengetahuan. Agama itu bukan sebuah aksi, tapi agama itu berdasarkan dan berlandaskan kepada pengetahuan. Kalau cuma aksi tanpa pengetahuan dan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi harus ibadah itu berdasarkan kepada pengetahuan. Artinya apa? Pernah mondok. Oh bagus, pernah mondok, sudah punya agama berarti. Dia nggak pernah mondok, ya sudah pernah sekolah di Madin, madrasah diniyah. Nah bagus itu termasuk. Nggak pernah, dia pernah mengaji di TPQ, udah bagus. Nggak pernah juga, nah tinggal terakhir. Pernah nggak dia hadir majelis taklim seperti sekarang ini? Kalau dia pernah hadir majelis taklim, apa hubungannya antara 4M tadi yang disebutkan mondok, madi, mengaji, dan majelis taklim? Apa hubungannya? Hubungannya itu di dalam 4 tempat itu kita akan bersentuhan langsung dan kita akan bertatapan langsung, berhadapan langsung dengan seseorang yang ilmunya, sanadnya bersambung pada Nabi Muhammad. Sebagaimana dikatakan oleh Profesor Dr. Syekh Ali Juma, beliau salah satu daripada mufti Mesir. Beliau katakan bahwasanya sampai sekarang perhatiannya Nabi, keutamaannya Nabi, keberkahannya Nabi sampai kepada umatnya masih terus berlanjut melalui dua golongan. Siapa mereka? Yang pertama, anak cucu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, para ulama yang bersanad, yang bersambung sanad keilmuannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan rahasianya terletak di mana? Rahasianya itu terletak kepada pandangan. Kenapa sahabat Nabi dikatakan oleh Nabi SAW? Mereka adalah orang yang udul semuanya, adil. Biman ihtadaitum. Dengan siapa saja kamu mengikuti sahabat Nabi yang mana saja, kamu akan mendapatkan hidayah dengan mereka. Sudah benar apa yang mereka lakukan. Gak ada yang salah. Itu kata Nabi SAW.
dari saking mereka itu udulnya. Kenapa mereka demikian? Karena mereka itu pernah memandang Nabi kita Muhammad. Sehingga dikatakan oleh Imam Hasan Basri, walaupun kita menjadi wali kutub, rajanya wali, paling tingginya makam kewalian, kita tidak pernah bisa mencapai kepada makom yang dicapai oleh makam sahabat. Tidak bisa. Kenapa? Karena mereka mempunyai satu keistimewaan yang kita tidak punya. Apa itu? Mereka pernah mandang langsung wajah Nabi Muhammad. Itu kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, ternyata rahasia dari dua golongan yang terus menyalurkan keindahan Nabi, rahasia Nabi, asrornya Nabi kepada kita semuanya sampai akhir zaman nanti, itu karena pandangan. Kenapa demikian? Coba lihat anak cucu Nabi. Anak cucu Nabi itu kan waktu dia itu lahir, dia pernah lihat tak wajah ayahnya. Ayahnya juga pernah lihat kepada kakeknya. Kakeknya pernah melihat kepada ayahnya. Terus begitu. Dari ayah ke ayah sampai Rasulullah. Berarti anak cucu Nabi SAW ini adalah orang-orang yang tidak pernah terputus pandangannya dari Nabi Muhammad walaupun lewat perantara. Dipastikan gitu. Bahkan kalau sama dia itu waktu hamil dalam kandungan, ayahnya meninggal. Masih kecil dalam kandungan meninggal. Bukankah si anak itu akan melihat pada wajah ibunya? Dan ibunya pernah melihat suaminya. Sehingga pandangannya tidak pernah terputus. Itulah rahasia Nabi tersalurkan lewat para zuriyah Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama. Ketika kita belajar seperti sekarang, antum belajar pada saya, antum melihat pada wajah saya melihat pada antum semuanya. Pandangan itu tertatapkan, berhadap-hadapan. Dan pandangan itu terus akan bersambung dengan guru kita ke guru kita, sambung pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang dipandang itu masuk ke dalam pandangan guru kita. Yang dipandang oleh guru kita masuk dalam pandangan gurunya. Yang dipandang oleh guru-gurunya masuk dalam pandangan gurunya sampai masuk ke dalam pandangan para tabi'in dan masuk kepada pandangan para sahabat Nabi. Oleh karenanya hadiri majelis taklim, hadiri siapapun yang mengajar, hadiri, karena bisa jadi ini adalah seseorang yang ilmunya bersandar kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ternyata itu maksudnya Nabi SAW dinahu. Lalu amanat, tahu apa artinya amanat? Nggak cukup cuma agama saja, tapi harus ada kedua. Apa itu amanat? Amanat itu apa? Mengamalkan dengan ilmu. Itu amanat. Kenapa? Ilmu itu kata Nabi SAW, al-ilmu dolatul mu'min, fa'ina mawajatumu fahudu. Ilmu itu adalah milik setiap orang mukmin. Berarti apa? Amanat. Kita harus sampaikan. Saya masih teringat bagaimana Abi Hasan berkata begini, kalau kamu bekerja, uang kamu, hasil kerja kamu, terserah mau diapakan. Tapi kalau kamu punya ilmu, maka ilmu yang kamu dapatkan itu bukan seperti yang kamu inginkan. Saya mau menjabarkan ilmu saya, tapi dengan saat kamu bayar aku sekian, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena itu milik semua muslim. Bukan milik kita, milik semua muslim. Nabi SAW sudah menjelaskan, di mana kamu dapatkan itu, ambil. Itu hak kalian. Nah, jadi di sini, artinya amanah tahu itu, dia itu mengamalkan dengan ilmu. Nah, jadi itu bisa, harus dicoba dulu. Nggak cukup dia itu dikenal sebagai seorang da'i. Nggak cukup dia dikenal sebagai seorang ustadz. Tanya dulu pada ustadznya, gurunya mengajar dia, bagaimana dia. Tanya kepada murid yang pernah belajar pada dia, bagaimana dia. Tanya kepada tetangganya, bagaimana si ustadz ini dan sebagainya. Kita harus tanya, nggak apa-apa. Cross check itu nggak apa-apa. Diperintahkan dalam agama. Kita diperintahkan untuk berhati-hati. Karena sekarang di akhir zaman, yang sudah disampaikan Nabi SAW banyak juga ulama, tapi jangan sampai kita sudon. Semua ulama kita hormati, kita muliakan. Yang bagus kita ambil, tapi yang tidak baik kita jangan ambil. Karena mereka bukan tauladan yang mutlak. Tauladan yang mutlak hanya satu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi selain daripada Nabi Muhammad, ketauladanan kita, keikutsertaan kita harus tergantung kepada titik koma. Kalau dia ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ikut Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan ikut. Karena setiap orang selama masih hidup bisa berubah-ubah. Doakan semoga saya, Safiruddin, Nabi Muhammad ini nggak berubah sampai akhir seperti ini. Tapi kalau Allah berkehendak, nggak ada yang bisa mencegah. Cukup kita belajar pada iblis. 185.000 tahun. Saya baru 50 tahun. Ini 185.000 tahun. Sudah beribadah kepada Allah. Tapi akhirnya toh dirubah oleh Allah Ta'ala. Diberikan fuzilan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya dikutuk untuk selama-lamanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karenanya dua pertimbangan. Kita mau jadikan dia istri kita, mau jadikan suami kita, mau jadikan kerabat kita, mau jadikan mitra kerja kita. Dia punya agama apa tidak? Kalau dia punya agama sudah bagus, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, dia mengamalkan dengan agamanya apa tidak?
Tapi kalau sudah dia bisa mempraktekkan dua hal itu, menerapkan dua hal itu, pastikan dia itu adalah orang yang baik. Nah ini yang kata Nabi. Kalau seumpama kita ada pilihan, kita ada ikhtiar, teman yang dekat, mitra kerja yang dekat, yang mempunyai dua ciri tersebut, kemudian kita tidak ambil dia, nah itu jadi fitnah kepada kita. Apa fitnahnya? Akhirnya kita bangkrut, akhirnya kita masalah, akhirnya kita sakit. Itu termasuk fitnah itu yang terjadi. Kalau enggak itu yang terjadi, kata Nabi SAW, fasadun kabir. Suatu kerusakan yang meluas di antara manusia, seperti yang terjadi sekarang ini. Yang terjadi di Sumatera dan Aceh itu kan karena perilaku manusia. Sebab tangan-tangan yang rakus itu, orang yang tidak beriman dan bertakwa. Nah, tanpa kita sudon siapa-siapa, yang penting itu adalah suatu eh, hasil daripada penelitiannya semacam itu dikatakan seperti itu. Jadi ini semua akibat ulah manusia, bukan karena bencana alam semata, tapi karena akibat daripada manusia. Kenapa? Karena mereka tidak beriman dan bertakwa. Nah, oleh karena itu ayo sama-sama belajar untuk kita tidak duduk kecuali beriman dan bertakwa. Beriman ilmu, ilman pengetahuan. Pengetahuan itu adalah sebuah keyakinan. Gak mungkin orang yakin tanpa pengetahuan, gak mungkin. Jadi yang namanya keyakinan itu akan tumbuh karena pengetahuan, dan keyakinan itu adalah keimanan. Nah, kemudian takwa apa? Takwa itu pengamalan. Jadi harus ada iman, harus ada takwa. Itu artinya ada amanat, ada agama. Ada agama, ada amanat. Ada iman, ada takwa. Nah, semoga kita termasuk yang diberikan Allah Ta'ala, dimudahkan Allah Ta'ala untuk mendapatkan seorang istri, seorang suami, seorang pasangan, seorang mantu, seorang mertua yang baik. Walaupun kita meyakini bahwasanya ujian Allah Ta'ala itu tidak mungkin terlepas daripada kita. Nah, jadi siapa pasangan kita, siapa kerabat kita, siapa orang dekat kita, pastinya Allah sudah tentukan dan Allah sudah siapkan. Pertimbangannya cuma satu, yang paling bisa menguji. Nah, masalahnya ujian itu banyak yang kita salah kaprah. Disangkanya ujian itu hanya dalam keburukan. Padahal ujian itu dalam keburukan juga dalam kebaikan. Dikasih istri solihah, itu ujian. Syukur apa tidak? Dikasih suami yang tidak soleh, itu ujian. Sabar atau tidak? Nah, semuanya ujian daripada Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk yang bisa menerapkan seperti yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga dengan 1 tahunnya berjalannya Majlis Darus Solihin, jadi yang pengurus, para panitia semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, kita yang hadir bersambung ilmunya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tercatat dalam hati guru-guru kita dan bersambung keberkahannya kepada kita semuanya, bukan untuk kita yang hadirnya saja, tapi untuk keluarga kita, untuk kerabat kita, untuk saudara kita, untuk anak keturunan kita semuanya, dan untuk siapapun yang kita kenali, sehingga semuanya mendapatkan doanya Nabi, perhatiannya Nabi, syafaatnya Nabi, di dunia wal akhirah ala hadiniyah, wa li dunyatin salihah wa la manasa salih al-Fatihah. Ada pertanyaan, masih ada waktu?